أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ اللہ اہلاً سہلاً۔ روزہ لگ رہا ہے شاید سسٹرز کو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نحن دعا کریں بالخیر۔ نحن بخیر. جی بالکل الحمدللہ. اچھا جی، کلاس کی ہماری بہت ہی کم ہے اسٹرینتھ آج. کیوں لوگ روزے رکھ کے سو گئے ہیں؟ 2 دن آپ کی کلاس ہوا کرے گی، ٹھیک ہے، منڈے کو اور تھرسڈے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ 10:30 بجے ہم شروع کیا کریں گے، کیونکہ ہماری انشاءاللہ منڈے سے سنڈے تک یعنی کہ ہماری ڈیلی کلاس ہو رہی ہے آج کل QC1 کی. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی QC1 اپنا ریوائز کرنا چاہتا ہے تو تب بھی آپ 10:30 بجے جوائن کر سکتے ہیں، لیکن بتائیے گا ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گی، لیکن یہ کہ یہ نہ چھٹی ہو ہو گئی۔ QC کے چکر میں پھر آپ تجوید کی کلاس سے ہی آؤٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو QC اگر کوئی ریوائز مطلب پہلے کر چکا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے دوبارہ کہ چلے میں اس کو ریپیٹ کر لوں، تو وہ بھی ہماری کلاس ہر روز 10:30 بجے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، آپ کی تجوید کی کلاس ہے اور آج لیکچر نمبر 19 ہے. آپ کی ٹیچرز نورین اکرم اور حفصہ زبیر. مارننگ میں ہو رہی تھی نا کلاس جی QC1 کی؟ جی جی بتائیے کیا کہا آپ نے سسٹر شاکرہ؟ ہے کہ یہ مارننگ میں ہوتی ہے 10:30 پر جی 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 QC1 جی کی کلاس؟ جی جی مارننگ میں وہ بھی کلاس اسی طرح سے ایک کلاس میں لیتی ہوں اور ایک سسٹر حفصہ لیتی ہیں. وہ کلاس بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کلاس سسٹر حفصہ لے رہی ہیں اس ٹائم، لیکن وہ ایک الگ زوم میٹنگ ہے، اس پہ الگ سے وہ کلاس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، الحمدللہ سے ہم نے المدود چیپٹر شروع کیا ہوا ہے. اور ویسے تو ہم نے پڑھا تھا کہ الف مد واو مد یا مد ٹائم یہ پہ میں نے اس 3 لیے پوچھا مدود کے ہے کہ میں لیٹر. نے ایک وہ کروایا تھا، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مارننگ میں کلاس نہیں لے سکتی، اس لیے میں نے آپ سے ایوننگ کا پوچھا ہے. 3:30 پہ دیکھیے کنفرم ہے نا؟ اصل میں سسٹر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ایوننگ میں کلاس تھوڑی سی لینا مشکل ہو جاتی ہے نا، کیونکہ آج کل ذرا دن بھی چھوٹے ہیں، پھر افطاری کی تیاری اور عصر کے بعد بہت ایک دم سے جلدی مچ جاتی ہے نا افطاری کے حوالے سے. تو پھر اس لیے ذرا ہم نے ایوننگ کی نہیں رکھی کلاس، مارننگ کی. اور یہ ہمارا رمضان کا پہلا ہی ایکسپیرینس ہے کہ اگر یہ ٹھیک رہ گیا انشاءاللہ تو پھر ہم نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے کہ ایک کلاس جیسے ظہر کے بعد رکھ لی جائے. تو انشاءاللہ اگر یہ ہمارا سلسلہ اچھا رہا، لوگوں کی تعداد مطلب اسٹرینتھ ہماری اچھی رہی، آنے والے حاضر ہونے والے لوگوں کی گروپ میں تو ماشاءاللہ بھرمار ہوتی ہے، ٹھیک رہا تو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہو سکتا ہے کہ 2 کلاسز کر لیں. بس آپ دعا کیا کریں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، اور لوگوں کو بھی جو جوائن کرتے ہیں رجسٹریشن کرواتے ہیں وہ ضرور بے ضرور کلاس میں آیا کریں. ٹھیک ہے، تو ہم بات کر رہے تھے مدود کی. الف مد واو مد یا مد یہ مدود والے لیٹر ہیں. اب اس میں دیکھیے گا ہم نے جو جو چیزیں دیکھی تھی کہ حرف المد آ گیا، اس کے بعد ایک لیٹر ہمیں متحرک نظر آیا، ہماری مد آردلی سکون بن گئی. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ الف مد واو مد یا مد ایک مد اصلی ضرور بالضرور بنتی ہے. اگر واو سے پہلے ہمیں ضمہ نظر آئے، الف سے پہلے فتحہ نظر آئے، یا سے پہلے کسرہ نظر آ جائے تو وہ ہماری 2 کاؤنٹ کی مد ذاتی یا مد اصلی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہم نے سیکھی ہے لاسٹ ٹائم صلہ صغرا اور صلہ کبرا. یہ وہ واحد مد ہے جو بغیر حرف المد کے بنتی ہے. یہ کس سے بنتی ہے؟ یہ ہاء الضمیر سے بنتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہو ہم، تو یہ جو ہو ہم پڑھتے ہیں نا اس کے لیے، ٹھیک ہے، ہو جیسے کہتے ہیں ربو ہو، اس کا رب، یہ جو ہو آتا ہے نا، اب یہ والی مد بنتی ہے صلہ صغرا اور کبرا اس سے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر ہمیں ہاء الضمیر نظر آ رہا ہے، اس کے بعد اگر تو الف کے علاوہ حمزہ کے علاوہ کوئی لیٹر ہے
तब तो वो बन जाएगी सिला सुगरा, 2 काउंट की लेंथ करेंगे। लेकिन अगर आ जाता है उस लफ्ज के बाद हमजा, जैसे यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, जरा सिला कुबरा को देखिए, ये अब इसमें ये जो हमजा नजर आ रहा है, उस सूरत में हम 4 to 5 काउंट की मद खींचते हैं, बिल्कुल जैसे मुनफसिल जायज होती है। ठीक है, मुनफसिल जायज में ये हरफल मद से बनी है, जबकि देखिए 4 to 5 हमने लंबाई भी रखनी है, बाद में हमजा भी है, लेकिन पहले क्या है, पहले कोई हरफल मद नहीं है। ठीक है, इसको हम करते जाएंगे ना, बार बार अप्लाई करते जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ये हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और इसमें हमने खास बात जो देखनी है कि ना तो इससे पीछे कोई हर्फ साकिन हो और ना इसके बाद। अगर मुतहर्रिक होगा तो ही मद बनेगी, साकिन हो गया तो फिर मद खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, हमने ये देखा था कि ये जो हा अल कनाया होती है, इनकी हा जमीर जो होती है, ये ऐसी हा है जो लफ्ज का बुनियादी हिस्सा है, सॉरी हिस्सा नहीं है, इजाफी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, बहुत आसान तरीके से समझते हैं इसको। हमने कहा रब्बुहु, हमने कहा कलमुहु, अच्छा इसके साथ साथ हमने कहा जैसे आप समझ लें कलमी ही, ये सिर्फ उस सूरत में होता है अगर पीछे कसरा आ जाए तो यहाँ भी कसरा ही आ जाती है। ठीक है, कलमी ही। सिस्टर सादिया, आपका कोई क्वेश्चन है? जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मुझे सलाम। पूछना था, मदे सिला सोरा जो आप बता रही हैं, ये सिर्फ हा पर दम्मा होगा, ये जमीरी वाली हा के साथ, और उसके बाद हमजा के अलावा कोई हर्फ होगा तो मदे सिला कुबरा होगी, नहीं, या सुगरा हर हा? सुगरा, छोटी छोटी जी उस जी। सूरत में होगी जब हमजा नहीं होगा। अच्छा, ये हा पे जबर जेर पेश कोई भी मतलब हरकत आ सकती है? सिर्फ आपने, आप मुझे बताइए, आपने क्यूसी कोर्स किया हुआ है? QC1 किया हुआ है? मैं ये फर्स्ट टाइम ये आपका ये कोर्स कर रही हूँ, ये वाला। ये जो रमजान मैंने वाला? जी जी, आपका कोई और कोर्स में नहीं कर रही, मैंने सिर्फ ठीक, यही वाला कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तजवीद वाला। चलें ठीक है। चलें, आप ऐसा करें कि आप इसको सिर्फ इस चीज को समझ लें कि ये जो हा होती है ना, हा ये क्या होती है? ये होती है वाहिद मुजक्कर गायब। वो शख्स जिसे ठीक हम है। देख नहीं रहे उसकी बात कर रहे हैं। जैसे अब आप समझ लें कि जैसे अल्लाह ताला को हम देख तो नहीं रहे ना, सामने तो नहीं है, गायब है ना वो, यानी कि हम उनको देख नहीं सकते। हम कहते हैं हम्म रब्बुहु, उसका रब। ये जो उसका वाला तर्जुमा है ना, ये हम्म। सिर्फ आएगा द्वम्मा के साथ या आएगा कसरा के साथ। ठीक है, हा अदमीर पे फतहा नहीं आती। ठीक है, ठीक है। क्योंकि फतहा आएगी तो फिर वो ये वाली हा बन जाएगी, और ये ठीक। आती है मुअन्नस के लिए। ठीक है, ये आप ठीक। इंशाल्लाह एक QC कोर्स करेंगे ना तो हमारे ये इशारे मुजक्कर और मुअन्नस वाले ये बहुत अच्छे समझ आ जाते हैं। उससे ये कि हमें तजवीद में भी फायदा होता है, हिफ्स में भी फायदा होता है। ठीक है, अच्छा ठीक। अब यहाँ पर बताया जा रहा है ये वाहिद मुजक्कर गायब को जाहिर करती है। जैसे उस एक गायब मर्द का कलम जिसको हम देख नहीं रहे, बात करें, वो उसका कलम है। ठीक है, तो कलमुहु और कलमी ही दोनों का मतलब एक ही है। दोम्मा और कसरा ये सिर्फ इस वजह से आता है कि अगर पीछे कसरा आ जाती है ना तो कलमी हु पढ़ना मुश्किल हो जाता है ना, तो उस सूरत में यहाँ पर कसरा की वजह से कसरा ही लगाई जाती है। ये यहाँ पर आप इसको नोट कर लें, इसकी हरकत या तो कसरा होगी या दोम्मा होगी। ठीक है, फतहा नहीं हो सकती। फतहा होगी उसके साथ एक अलिफ आ जाएगा, उस सूरत में फिर ये मुअन्नस में चला जाएगा। जैसे हम कहें अबू बकर रदी अल्लाहु अनहु। ठीक है, अब ये वाली है मुजक्कर वाली, और हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं हजरत आयशा रदी अल्लाहु अनहा। ठीक है, ये मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क भी हमने रखना होता है। जब हम सहाबिया या सहाबी या सहाबिया का नाम लेते हैं ना तो ये थोड़ा सा फर्क हमने रखना होता है। एक में मुजक्कर वाला हु बोलते हैं और मुअन्नस के लिए हा बोलते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, हमने देखा था सिला सुगरा में हमारे पास देखें, हा से पहले मुतहर्रिक लेटर जरूरी है, हा के बाद मुतहर्रिक लेटर जरूरी है। ठीक है, ठीक। इस सूरत में आपको जो हमारा अरबी मुसहफ है ना उसमें एक वाव सगीरा नजर आएगी, कसरा के बाद या सगीरा नजर आएगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मुसहफ पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर इसको उल्टा पेश बना दिया जाता है। ठीक है,
और इसको खड़ी जेर बना दिया जाता है, ये वाली को, ठीक है। लेकिन हम चूंकि अरबी मुसहफ के जरिए सीख रहे हैं, तो आपको एक वाव सगीरा या सगीरा नजर आएगी। तो ठीक इसकी आपने शर्त जरूर देखनी है कि इसके आगे और पीछे साकिन ना हो, ठीक है। साकिन भी ना हो और अलिफ मद अगर आ जाता है ना, जैसे समझ लें कि बीच में यहाँ पर या आ गई है, जैसे फी ही लिखा हो तो पीछे या आ जाएगी, उस सूरत में वो साकिन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कायदा टूट गया, उस सूरत में यहाँ पर टू काउंट की मद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत गौर से इसको देखते हुए चलना है कि ऐसा ना हो कि पीछे साकिन कोई हो और हम इस कायदे को भूल जाएं कि पीछे हरकत वाला लेटर होना चाहिए, ठीक है। इस सूरत में हम यहाँ पर टू काउंट की मद बनाते हैं, इसको कहते हैं मद सिला सुगरा। इसके बाद है सिला कुबरा। सारी चीजें उसी तरह से आपने देख लेनी, आगे पीछे जो इसके साकिन ना हो यानी कि मुतहर्रिक होना चाहिए, लेकिन बाद वाला लेटर अगर हमजा आ गया तो उस सूरत में ये एक बड़ी मद, कुबरा बड़ी को कहते हैं ना, बड़ी मद बन जाती है, इसको कहते हैं मद सिला कुबरा, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी करनी चाहिए हमें? 4 to 5 pounds। जितनी हम मद मुनफसिल जायज की करते हैं, ठीक है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। ये हमने ये जो सारी चीजें अभी पढ़ी है ना, ये लास्ट टाइम इसकी जो राइटिंग की वजह से मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। ये जब आप कुरान में देखें तो ये इसी तरह से लिखा हुआ है, लहू कुफुवन अहद, चाहे अभी आप खोल के भी देख लें, ठीक है। और ये बी ही भी ऐसे था, वो फॉन्ट ऐसा था कि जब इसे इस तरह से इसमें लिखा तो ये इसने इसको दो चश्मी वाली हा बना दिया, शायद उर्दू फॉन्ट से किया गया था, इस वजह से वो दो चश्मी बन गई, तो ऐसे लग रहा था कि ये मुनफसिल जायज बन रही है। तो यहाँ पर ये यही वाली है, ठीक है। वमा युकज़िबु बिही इल्ला, ठीक है। अब ये जो हमजा है ना, ये डिसाइड करता है कि मुझे 4 to 5 काउंट वाली मद चाहिए, ठीक है। ठीक तो अब ये देखें, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। तो ये देखें, ये हमारी सिला सुगरा के लिए हा अद्दमीर है। इसके पीछे वाला सिस्टर बताएं, हरफ लाम मुतहर्रिक है या साकिन है? ये मुतारिक है। मुतहर्रिक है। और ये जो हमारी काफ आ रही है, ये मुतहर्रिक है कि साकिन है? ये मुतारिक है। ये भी मुतहर्रिक है, ठीक है। इसके बाद आप देखें, ये ही है, इसके पीछे वाला हमने देखा जो हर्फ है, ये मुतहर्रिक है या साकिन है? तारिक है। ये भी मुतहर्रिक है, ठीक है। और इसके बाद हमजा, हमजा तो मुतहर्रिक होता है, क्योंकि अलिफ जो है ना, अलिफ और हमजा में कौन सी चीज फर्क करती है कि अलिफ जो होता है ना, ये खाली होता है, ठीक है। जी जबकि हमजा के ऊपर ये हमजा वाला साइन ना भी हो, इसके बावजूद अगर फतहा आ जाए, दोमा आ जाए, कसरा आ जाए, सुकून आ जाए, हर सूरत में इसने हमजा कहलाना है, ठीक है। ठीक जैसे ही अलिफ, खाली अलिफ को कोई ना कोई हरकत लग गई, चाहे वो सुकून ही क्यों ना हो, सुकून आ गया तो इसका मतलब है कि ये हमजा बन गया, ठीक है। अब हमने ठीक कहा कि हा अद्दमीर के बाद अगला जो लफ्ज है वो हमजा से शुरू हो रहा हो, उस सूरत में यहाँ पर 4 to 5 काउंट की मद सिला कुबरा बनाते हैं, ठीक है। अब आपको कुरान पढ़ते हुए कुछ अल्फाज ऐसे भी नजर आ जाएंगे, वहां कंडीशन तो सारी पूरी हो रही हैं, जो आम कायदा है वो पूरा हो रहा है, लेकिन वहां पर या तो मदसिला सुगरा कुबरा बनाई गई है या नहीं बनाई गई, ठीक है। अब ये आप देखिएगा, बाज अल्फाज मद सिला के आम कायदा से मुस्तस्ना होते हैं। ये अब आपको ना मुश्किल में डालना हमारा मकसद नहीं है, जब हम इस पर पहुंचेंगे ना तब हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक लफ्ज है यहाँ पर, वयखलुदु फीही मुहानन, ठीक है। अब फी ही यहाँ पर बननी तो नहीं चाहिए थी ना मदसिला सुगरा, क्योंकि मैंने अभी अभी तो कहा कि अगर पीछे या आ गई तो इसका मतलब है एक साकिन आ गया, ठीक है। वयखलुदु फीही मुहानन। अब इस सूरत में क्या हुआ है कि जब हम कुरान खोलें देखें तो वहां पर मदसिला बनी हुई है, मदसिला सुगरा बनी, क्योंकि आगे मीम आ रहा है ना। अच्छा, मैं आपको ना इसकी कुरान की मिसाल जो बताती उसकी एक पीछे थोड़ी सी वजह भी बताएगी क्यों होता है ये, ठीक है। इसमें है यहाँ पर मद सिला सुगरा बनाएगी, हालांकि इससे पहले वाला हर्फ साकिन है और बाद वाला मुतहर्रिक, शराइत पूरी हो रही थी क्योंकि दोनों तरफ नहीं पूरी हो रही थी, लेकिन ये कि दोनों तरफ मुतहर्रिक हर्फ होने चाहिए थे, नहीं। अब हिकमत में आपको बताती हूँ, ठीक है, ये सारी बात तो मैंने बता दी।
अक्सर मुफस्सरीन ये वजह बताते हैं कि इसमें काफिरों को कहा गया है। अब आपने क्या करना है, सूरह अल फुरकान 69 की थोड़ी सी तफसीर भी पढ़ के देखनी है कि वो जहन्नुम में किस कदर लंबा अजाब पाएंगे। ये आयत काफिरों के लिए है जो जहन्नुम में हमेशा रहने वाले हैं, इसीलिए इसको पढ़ते हुए भी लंबा किया गया। यानी इसको हम पढ़ते हैं वयखलुद फीही मुहाना, ठीक है, क्योंकि जहन्नुम में काफिर एक लंबा अरसा रहेंगे। ये हिकमत बताइए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टू काउंट की मद सिला सुगरा बना लेगी। जब हम इंशाअल्लाह कभी ना कभी हम पहुंच जाएंगे सूरतुल फुरकान पर, भी आप साथ रहे तो इंशाअल्लाह हमने पूरा कुरान कवर करना है। तो वहां हम क्या करेंगे, या आप पहले से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, या आप जब पहुंचेंगे वहां पर फिर हम वहां पर इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे। इसके बाद है यरदहु लकुम। अब यहाँ पर आपने देखा कि नहीं बनाई गई, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कुरान मजीद में लिखा होता है यरदहु लकुम। तो अब यहाँ पर ये एक ग्रामर का रूल है, क्योंकि यरदा ऐसे लिखा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना रौदिया यरदा, ठीक है। अब यरदा की सूरत में यहाँ पर एक हरफल मद आ गया था जो हमें देखने में नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि कुरान करीम का रसूल खत ऐसा है कि जब किसी फेल के साथ हा दमीर जोड़ी जाती है जिसमें आखिरी जो हर्फ होता है वो, इसको कहते हैं अलिफ मद वाव मद या मद, ये होते हैं या मद, ये नाकिस में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब ये या आ जाता है तो लिखते हुए जब जमीर जोड़नी है तो इस या को ड्रॉप कर दिया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज देखनी है हम यहाँ पर, हा अदमीर अदमीर हा अदमीर, यानी कि जो मुजक्कर की बात करते जाते हैं, लेकिन अगर हाजी ही आ गया, ये मुअन्नस वाला है, ठीक है, तो फिर तब हम सारा उसी तरह से देख लेंगे। अगर आगे पीछे मतलब साकिन है तो हम मद नहीं बनाएंगे, मुतहर्रिक है तो हम बना लेंगे, ठीक है। जैसे हाजी ही जहन्नम, तो यहाँ पर टू काउंट की मद बन जाएगी। हाजी ही अनअमु, यानी कि अगर हाजी ही मोनस वाला हमें नजर आ गया तो उस सूरत में भी हमने एक मद 4 to 5 काउंट लंबी बना लेनी है। अच्छा जी, थीरी सुनते हुए या इसको समझते हुए ऐसे लग रहा था कि एक बहुत ही हार्ड और फास्ट सी कोई चीजें आ गई हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं ना कुरान मजीद में, पढ़ते पढ़ते ये वाली चीजें आ जाती हैं, तब इनको इंशाल्लाह समझना मजीद आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक होती है मद तमकीन, नाम लिख लिया करें अपने पास। जब कुरान मजीद में आपको नजर आए अन्नबीजीना उम्मीजीना, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारी या इकट्ठी हो गई हैं। यानी कि पहले एक या तो हमें नजर आ रही है साकिन, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने बात की हुई कि दो हों तो एक या साकिन होती है। यानी कि अगर जब भी आप मुशद्दद लेटर देखें तो उसमें एक जो लेटर पहला वाला साकिन होता है, दूसरा मुतहर्रिक होता है, ठीक है, इसको मिला के मुशद्दद कर दिया जाता है। अब ये पहली या मुशद्दद हो और उसके बाद फिर एक या हो, नजर आ रही है ना, ये दो या, एक मुशद्दद है और एक फिर आपको नजर आ रही है साकिन। अब इसका मतलब है कि मुशद्दद या, अब ये इसमें बाकी सारे लफ्ज नहीं लेके आना, ये सिर्फ और वाव और या से बन सकती है। वाव वाला एक लफ्ज है, नबीजीन उम्मीजीन, ये हमें बार बार कुरान मजीद में नजर आती है, और ये इसकी तशदीद और ये डबल डबल या, इससे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोई चीज बन रही है, ठीक है। तो ये से इसका नाम जो है ना, नाम फिर इसका अलग कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाहिया अस्सालिसतु तरतीबन, यानी कि तीन या आ गई हैं, एक या साकिन वाली, एक मुतहर्रिक, ठीक है, और इसके बाद दोबारा से एक साकिन या आ गई। साकिन या कौन सी है, क्योंकि ये इसको अगर हिज्जे कर लेना, या कसरा या सुकून ही, तो ये वही वाली या बन जाती, जैसे हम कहें बा कसरा या सुकून बी, ठीक हो क्या। इस सूरत में यहाँ पर हम टू काउंट की मद बनाएंगे। उम्मीजीन बिल्कुल इसी तरह से है, पहले हमें एक मुशद्दद या नजर आ रही है, फिर एक साकिन या नजर आ रही है, तो हम टू काउंट की मद बनाएंगे। वैसे हम पढ़ते हुए बाज़ दफ़ा इन चीज़ों को ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन हर हर
चीज को, हर हर थीरी को, हर हर कायदे को सीखते हुए अब हमने तेजी तेजी से आगे नहीं जाना। जहां इस तरह के अल्फाज नजर आ जाएंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई या की वजह से या वाव की वजह से कोई मद बन रही है, तो हमने उसे देख के आगे जाना है, ठीक है। एक होती है हमारी मद बदल, ठीक है। आज के लेसन में हमने मद सिला सुगरा को कवर कर लिया, ठीक है। ये हमने पिछली बार पढ़ा था। आज हमने इसके दो तीन ऐसे मुस्तस्नियात पढ़ लिए। ओ, मैंने इसको दोबारा सूगरा ही लिख दिया, ये हमने कुबरा की है, ठीक है। इसके बाद हमने देखी है एक मद तमकीन, ये बस थोड़ी सी ही है, ठीक है, ये ज्यादा नहीं है। ये या तो तीन या इकट्ठी आ जाती हैं, या फिर ये आते हैं तीन वाव इकट्ठे आते हैं। ये सिर्फ एक लेटर असव व एक ये है, शायद बस सिर्फ ये एक ही है। यानी कि यहाँ पर ये तीन वाव इकट्ठे हुए हैं। ये जहाँ पे आ जाएगा कुरान मजीद में लफ्ज़, वहाँ हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे, ठीक है। मद तमकीन होगी। अब है एक मद बदल। ये मद, जो मद बदल है ना, ये अलग कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हम ना अलिफ के या हमजा के हिज्जे नहीं करते। अब देखें, आपको एक हरफल मद नजर आ रहा है, ठीक है, ये कोई सा भी हो सकता है। अब इसके पीछे अगर बा लिखी होगी, बा से लेके या तक लिखी होगी, तब हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ये हमारे पास हरफल मद की वजह से मद असली बन गई। अब जो हमजा है ना, ये इसकी बस अलहदा ही बातें होती हैं। ये कहता है कि अगर हरफल मद हो और उससे, अच्छा, हरफल मद से पहले हमजा आ जाए। आते तो बाकी लेटर भी ऐसे ही हैं, लेकिन ये कहता है कि मुझे खास बयान किया जाए, मेरे बारे में खास बात की जाए। हम अपने किसी कोर्सेज में कहते हैं हमजा लाडला है, ठीक है। तो हमजा क्या कहता है कि मुझे मेरी जो तारीफ करनी है वो ये ना कहा जाए कि ये हिज्जे किए हुए हैं, बल्कि कहा जाए कि हरफल मद से पहले हमजा आ जाए, तो उस सूरत में भी हमने टू काउंट की मद बनानी है। इसकी ये जो तरकीब है ना, यानी कि आप समझ लें कि ये हमने अगर नाम नहीं भी सीखे हुए, उसके बावजूद हम इसको टू काउंट बना के ही आगे जाते हैं। अब देखें, अगर या होगा तो उससे पहले कसरा नजर आ जाएगी, ईमानन। तो अब इसको खास तौर पे जैसे ली ईलाफी कुरैश। अब आप देखिए, जो ई है ना, वहां पर मद बदल बन रही है, ठीक है। तो ये जो है, हरफल मद से पहले हमजा आ गया, लेकिन ये जो या है, ये अपने से पहले कसरा ही आने देती है ना, ये फिर फतहा या दोमा नहीं आने देती। इसी तरह से हरफल मद अलिफ है, उससे पहले हमजा है, तो ये बन गया आमनू। जैसे हम कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब हम इसको आमनू ऐसे नहीं कह सकते कि हम जल्दी से कह के आगे चले जाए। ये पूरा हमने यहाँ पर वैसे तो ये मद असली ही बन रही होती, लेकिन इसको हमजा ने अपना एक नाम भी ले लिया, उसने कहा कि इसको मद बदल कहा जाए, ठीक है। इसके बाद है उलू। अब ये हरफल मद वाव था, उससे पहले हमजा है, हमजा के ऊपर हमें वाव ने दोमा ही आने देनी है, ठीक है। ईमानन, ये लिखना ऐसे है, ऐसे, लेकिन अरबी रस्मुल खत में, कुरान मजीद में ये ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर ये बात और भी थोड़ी सी क्लियर हो जाती है ना, कि असल में ये हमजा ही है, सॉरी, ये हरफल मद ही है जिससे पहले हमजा आया है, ठीक है। अब ये जो, अब ना तो इसको गिराया जा सकता है ना इसको गिराया जा सकता है, क्योंकि ये अब दोनों जो है ना, ये इस तरह से जरूरी हो गए कि ना हम इस वाव को छोड़ सकते हैं, ना इस हमजा को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो इस सूरत में तो हम इसको हमजा कतई कह देते हैं, मतलब जिसको हम गिरा नहीं सकते, ठीक है। अब जब ये इकट्ठे आ जाते हैं तो इसकी एक मद बना ली जाती है। आपको ऐसे भी लिखी हुई नजर आएगी पाकिस्तानी मुसहफ में आमानू, ठीक है। और आपको अरबी मुसहफ में ये ऐसे नजर आ जाएगी, ठीक है। या कभी कभार ये होता है कि ये लिखी नहीं जाती, लेकिन इसको हमने पहचानना कैसे है, हरफल मद से पहले हमजा आ जाए, बस फिर इसको अपने टू काउंट लंबा कर देना है। देखें, अल कुरआना, अब ये हरफल मद है, उससे पहले हमजा। अच्छा, कोई सिस्टर मुझे बताएं, यहाँ पर हरफल मद कहाँ नजर आ रही है? अ,
वाव युराऊना में वाव वाव साकिन से पहले जो हमजा है यहाँ पे हरफुल मद है। हरफल मद, और इसको हम क्या कहेंगे, अब ये बन जाएगी मद बदल। ठीक है। अभी आज हम मद बदल का इतना सीखते हैं, फिर आगे एक शबी मद बदल है कि उसको हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको सीख लेंगे। अभी सिर्फ क्योंकि आज हमने मद तमकीन भी सीखी है, जी मद सिला सुगरा बेटा की जो टाइम भी चल रहा मुस्तस्नियात है भी क्या? सीखी है। ठीक है। ठीक अच्छा है। खत्म हो गया? अच्छा ठीक है, अब ये जो सिस्टर सिस्टर शाकरा है, शायद इनका माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है, जरा माइक काइंडली अपने बंद कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हमें हरफल मद नजर आ गया, कोई और सिस्टर बताए। हरफल मद या है, उससे पहले हमजा नजर आ गया, तो अब यहाँ पर हम इस मद को कौन सा नाम देंगे, मत बदल। मद बदल कहेंगे, ठीक है। हरफल मद से पहले हमजा, इसको बहुत अच्छा से याद कर लें। एक एक बात पूछ लूं? जी जी पूछिए। अच्छा, मत बदल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले से सीखी हुई है ये सारी चीजें, लेकिन अभी मुझे शायद वो मेरे जहन से ना निकल गई थी ये चीजें। और ठीक अभी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मुझे समझ आई है। आपने मद तमकीन और मद बदल जी और सिलसिला सुगरा कुबरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे से क्लियर हुई है ये भी। एक चीज मैं पूछना ही चाह रही थी कि यहाँ पे सिर्फ हमजा आएगा तभी मद बदल होगी, जी। उसके अलावा हमजा तो कुछ ये मैंने आपको ना वरना तो बहुत मद खोल के बदल बताया, नहीं इतना ना खोल के आते। हमें नहीं बताया जाता। जी हमें जब तजवीज सिखाई जाती है ना, वो हमें ये नहीं कहते कि ये हिज्जे किए हुए हैं। ये तो मैंने आपको आपकी आसानी के लिए बताया। आप देखें, हरफल मद तो वहां भी नजर आते हैं ना, खास तौर पे जैसे हम अपनी आजकल जो तख्ती कर रहे हैं उसमें भी ऐसे ही है। आप देखें कि हरफल मद अलिफ आ जाए, वाव आ जाए या आ जाए, इससे पहले कोई सा लेटर हो, बा से शुरू कर लें, ठीक है, बा से लेके या तक कोई सा भी लेटर आ जाए, तो हम कहते हैं बा फतहा अलिफ सुकून बा, बा द्वम्मा वाव सुकून बू, ठीक है। इसी तरह से बा जी कसरा या सुकून बी। अब इसको जब हम कर रहे हैं ना, ये इसकी जो हिज्जे करेंगे, तो कभी भी अलिफ के हिज्जे करवाए नहीं जाते ऐसे। असल में मुझे ना ये एक चीज यही है, सुनना ठीक है, ये सुनना यही है। जैसे हम कहें हमजा फतहा। मुझे कुछ पूछना है। जी जी यहाँ पे है योराउना, हाँ वाव से पहले है, हमजा पे पेश है। जी। और यहाँ पे और खाना में हमजा। हमजा, हाँ जी, हरफल मद या है, तो उससे पहले कसरा आई है। इसको बस इस तरह से याद कर लें बहुत अच्छे से, ये मतलब बात बदलनी ही नहीं है, ये सच्ची पक्की बात है। वाव की दोस्ती किससे है, दोम्मा के साथ। या की दोस्ती कसरा के साथ। अलिफ की दोस्ती फतहा के साथ, ठीक है। ये हमारी जो होती है ना मद असली, ये उसकी शराइत भी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि हरफल मद अलिफ से पहले फतहा, वाव से पहले दोम्मा, या से पहले कसरा। क्योंकि आप देखें ना, फतहा में एक इतना हम ऊपर हाई नोट पे इसको लेके जाते हैं, और अगर हम इस पे बा फतहा के साथ अगर हम वाव लगाते हैं या लगाते हैं, तो फिर मद बन जाती है, वो बन मद नहीं बनती ना, वो फिर लीन हो जाती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बई, इसके साथ हम कहते हैं बऊ, तो फिर मद नहीं बनती, ठीक है। तो बस इसको इस तरह से अलग कर लें कि अगर आपको हरफल मद या नजर आई, तो उससे पहले कसरा आनी चाहिए। हरफल मद वाव है, तो उससे पहले दोम्मा। अब हरफल मद अलिफ है, जैसे कुरान में है। अब मैं एक और जो मद का नाम ले रही हूँ, मद शबी बदल, उसको बस अपने जहन में रख लें कि वो इसी से ही बनेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा जैसे हमने सीखा था मद आरिदली सुकून, अब उसमें ये कि हमजा जो है इसको अलग नाम चाहिए, तो वो फिर हम उसको इंशाल्लाह अगली क्लास में सीख लेंगे, ठीक है। अब इसको आपने तारीफ को याद तो रखना है, ठीक है, अपने पास छोटे छोटे नोट बनाया करें कि ये मद बदल का हमें ये बताया था, मद तमकीन का ये बताया था, खोल लिया करें अपनी ये जो वीडियो वगैरह, तो इसको दोबारा देख लिया करें। और अगर किसी ने कुछ ऐसे तारीफें लिखी है ना, तो उस तारीफ को आप ग्रुप में भी डाला करें, ताकि बाकी सबके पास भी इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो इसे हम जब अपने आयात में, जब हम तिलावत में देखेंगे, जहाँ कहीं ये वाली मुदूद आएंगी, तो हम उसको एनालिसिस करते हुए लिखेंगे, खास तौर पर बाकायदा तौर पर लिखेंगे। जब हम सूरह अन्नास से लेके सूरतुल अल्फातिहा तक हम पूरे कुरान पे हर चीज, हर कायदे को लिखते जाएंगे ना, तो जब हम दोबारा से कुरान को सूरह अल्फातिहा से लेकर नास तक आएंगे ना, सब कुछ रिपीट होता जाएगा, ये चीजें आपको अजबर हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहती कि भूलती नहीं, हम खुद भूल जाते हैं, क्योंकि हमने बड़े होके सीखा ना, ये सब कुछ बचपन में सीखा तो और तरह याद होना था। भूल भी जाता है बंदा, लेकिन क्या उसको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि इंसान जैसे अगर 100% में से निकाले ना, तो अगले दिन वो 90% अगले दिन ही भूल जाता है।
एक हफ्ता गुजरेगा तो वो 70% तक भूल जाएगा। एक महीना गुजरेगा, उसको सिर्फ हो सकता है कि 30% ही याद रह जाए, बाकी सारा का सारा वो भूला हुआ हो, 15% याद रह जाता है। लेकिन इसको उल्टा लें, अगले दिन रिपीट करें, नहीं रोज रोज टाइम मिलता है, हफ्ते बाद रिपीट कर लें, महीने बाद रिपीट कर लें। नहीं तो फिर जब आप रोजाना की बुनियाद पर कुरान पढ़ रहे होते हैं, उसको अगर आपने 4-5 सफ़े पढ़ने हैं, उसकी बजाय एक सफ़ा पढ़ लें। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को हर रूल को रिवाइज करते हुए पढ़ लें। एक सफ़े पे रूल सारे रिवाइज कर लें, जो आपने तफासिर देखी हो उस हिसाब से कर लें, तर्जुमे के साथ कर लें। फिर अगर लगे आपको कि मैंने अपना नाजरा भी ज्यादा पढ़ना है, तो आप आगे फिर नाजरा भी पढ़ते जाएं, क्योंकि समझ कर पढ़ने की तो बात ही अलग है ना। अच्छा जी, ये जो है ना शबी मत बदल, इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में सीख लेंगे। आज के लिए फिर ज्यादा हैवी हो जाएगा, ऊपर से रोजे भी है ना। अच्छा जी, हमारा है अदरसुस्सामिन। हमने जो था मद तो कर लिया था, हर हरूफुल मद्दी। आज हम लीन करेंगे, ठीक है। अब लीन की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि लीन क्या है। लीन में हमारे पास 2 लेटर है सिर्फ। कौन कौन से, कौन बताएगा मुझे? वाव और या। वाओ और या। और या इससे पहले हमें क्या नजर आता है? इससे पहले हमें सिर्फ फतहा ही नजर आती है, ठीक है। हमें और कोई भी ना तो धुमा नजर आएगी, ना हमें कसरा नजर आएगी। और इसकी साउंड कैसी आनी है? जैसे हम कहते हैं ना दुबई, हम कहते हैं वई, ठीक है ना। तो ये दुबई वाला ज्यादा आसान है, इसको याद कर लें। जैसे ता फतहा वाउ सुकून तऊ, ता फतहा या सुकून तई, तऊ तई, ठीक है। सा फतहा वाउ सुकून सऊ, सा फतहा या सुकून सई, सऊ सई, ठीक है। दाल फतहा वाउ सुकून दऊ, दाल फतहा या सुकून दई, दऊ दई। जाल फतहा वाउ सुकून जऊ, जाल फतहा या सुकून जई, जऊ जई। अच्छा, मैं एक एक लिखती हूँ यहाँ पर, जैसे रॉ का लिखती हूँ। आप लोग हैंड रेस कर लें, फिर जिस जिसने पढ़ना, मैं सबके नाम कॉल आउट करूंगी, तो आप उसको तरतीब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम कहें रॉ फतहा वाओ सुकून, ठीक है। अब यहाँ पर आप लेटर बदलते जाइएगा और इसको पढ़ते जाइएगा, ठीक है। हम कहते हैं रॉ फतहा या सुकून। अच्छा जी, मैंने कहा था हैंड रेज कर लें, और हमारे पास कितने हैंड रेज हुए? सिर्फ और सिर्फ एक ही हैंड रेज हुआ है हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, आप हैंड रेज नहीं करेंगे तो मैं वैसे ही आपको आवाजें दूंगी, ठीक है। सबने बोलना है। अच्छा जी, सबसे पहले सिस्टर सादिया पढ़ेंगी। अच्छा, आपने ऐसे करना है, आप 4 हरूफ पढ़ लें, ठीक है। फिर सिस्टर सफिया 4 पढ़ेंगी, फिर हम देखते हैं, और कोई नहीं हैंड रेज करेगा तो हम इनके नाम कॉल आउट करेंगे। मैंने ठीक है। किया है ना, मैंने हैंड सिस्टर किया हुआ शाकरा ने है। भी किया है, अच्छा जी। चलें, नहीं सबसे नहीं, पहले नहीं किया हुआ सिस्टर, है। हाँ सिस्टर सादिया, आपने रॉ और जा ये वाले 2 पढ़ लेने, ठीक है। इनके 4 लेटर आप पढ़ लें। मैम मैंने किया और हुआ है। हाँ जी, आपको भी बारी देती हूँ, ठीक है। अभी मैं 4-4 पढ़ रही पढ़ते हूँ। जाए। जो शनाज आंटी जी को वो लगा देंगी। मैं पढ़ रही हूँ यार, मेरा रॉ फतहा वाव सकून रऊ, रॉ फतहा या सकून रई, जा फतहा नहीं, वाव इसका सकून यादा भी किया करें, लौटाया भी करें। रऊ। ठीक है। रऊ रई, जा फतहा वाव सकून जऊ, जा फतहा या सकून जई, जऊ जई। लंबा नहीं करना, जऊ जई, ठीक है। ठीक है। चले, अब दूसरी सिस्टर आए। सीन फतह व सुकून ताऊ, सीन फतह या सुकून सई, शीन फतह व सुकून शऊ, शीन फतह या सुकून शई, स्वाद फतह व सुकून सौ, सा फतह या सुकून सई, एक मिनट, एक जा मिनट रुक जाए, एक मिनट, एक मिनट रुक जाए। ट्रेन नहीं चलानी, हमने हमने आराम से पढ़ना है, हमने इयादा करना है, हमने हुरूफ का हक अदा करने। देखिए, सीन फतहा वाओ सुकून सऊ, सीन फतहा या सुकून सई, सऊ सई, ठीक है। सीटी भी आ जाए। सौ, फिर हाँ, जब हम शीन शीन फतह कहते हैं तो शीन, हाँ शीन को सौ, प्रॉपर पहले अदा करें हर्फ को। या सुकून शई, शौ शई,
स्वाद फतह वाव सुकून तो, सात स्वाद फतह या सुकून सही, सौ अच्छा, सही, ज़ाद फतह बस वाव बस बस सुकून बस बस, मैंने चार चार कहा था, ठीक है। सौद को भी पूरा अदा करना है। सौद फतहा वाव सुकून सौ, सौद। जब हम इसकी ट्यून पूरी बनाएंगे ना, सॉरी, जब हम इसके स्पेलिंग पूरे करेंगे तो बहुत अच्छी सी ट्यून खुद ही बन जाती, फिर हमें बनानी नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर, यहाँ हम टू काउंट की मद असली भी तो देख रहे हैं ना, सौद, एंड पर कलकला भी है, तो स्पेलिंग हमने बिल्कुल अच्छे पूरे पूरे बराबर करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब और सिस्टर आए, सिस्टर शाकरा ने पढ़ लिया। जी मैं पढ़ूं? मैं नाम बताएं अपना। सफिया जावेद। पढ़ लें, पढ़ लें। जी यहाँ तक पढ़ेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द्वाद फतह वाव सुकून मैंने दऊ। पढ़ना है। ठीक है। अच्छा। सिस्टर शाकरा आप इनके द्वाद बाद फत पढ़े, इसके बाद सिस्टर रिजवाना पढ़ लेंगी। द्वाद हाँ, फतह या सुकून दई, दऊ दई। त्वा फतह वाव सुकून तऊ, त्वा फतह या सुकून तई, तऊ तई। आगे भी पढ़ लें, मैंने आपको जो कहा यहाँ तक पढ़ लें आप। द्वाद फतह वाव सुकून जो है जऊ। ये, जो। द्वा जो द्वा फतह वाव सुकून जऊ, ज़ाद फतह या सुकून जई, जी, जऊ जई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर शाकरा आप आए, आपने बई तक पढ़ना है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। लाम फतह वाव सुकून लऊ, लाम फतह या सुकून लई, लऊ लई। नून फतह वाव सुकून नऊ, नून नून फतह या सुकून नई, नऊ नई, नऊ नई। हमजा फतह वाव सुकून औ, हमजा फतह या सुकून आई, औ आई। बा फतह व सुकून बऊ, बा बा फतह या सुकून बई, बऊ बई। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट हो गया। जी सिस्टर आप आए, सिस्टर रिजवाना। जीम फतह वाव सुकून जऊ, जीम फतह या सुकून जई, जऊ जई। हा फतह वाव सुकून हऊ, हा फतह या सुकून हई, हऊ हई। खा फतह वाव सुकून खऊ, खा फतह या सुकून खई, खऊ खई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर देखिए, जीम जीम भी जो है ना, इसके स्पेलिंग जीम फतहा वाव सुकून जाऊ, जीम फतहा या सुकून जई, जाऊ जई। अच्छा, हा के लिए ना मैं आपको बताती हूँ, अपनी जुबान की जो जड़, बिल्कुल जो एंड, जो है इनके, आप हाँ, आपने हलक से अदा करना होता है ना, तो अपनी जुबान को पीछे की तरफ जोर लगाए, फिर बड़ा अच्छा सा हा अदा हो जाएगा। हाँ, हाँ, अपनी जुबान को पीछे, हाँ जी पीछे। जैसे आप समझ लें आपने कोई बड़ी मिर्चों वाली चीज खा ली इफ्तारी में, जाहिर सी बात है रमजान थे तो आपको पता नहीं चला, आपने दो दफा मिर्चें डाल ली। अब जब आपकी वो हाँ निकलती है ना, मिर्चें लगती हैं, तो फिर वो एक ठंडी सी सांस निकलती है, वही वाली यहाँ पे निकलनी, ठीक है। तो जुबान हमारी क्या होती है, मिर्चें जब लग रही है तो ये खुद ब खुद पीछे जाती है, तो पीछे जरा खुद जोर से लेके जाए। हाँ, इसी तरह से आइन भी ऐसे है, पूरे जोर से जुबान को पीछे की तरफ पुश करिए। आइन, आइन, आउ, आई, ठीक है, ये भी इसी तरह से आसान हो जाता है। अच्छा, आमना है हमारे साथ, नहीं आपकी आमना साथ है। नहीं मैम, वो स्कूल है। अच्छा चले, ठीक है, मैंने कहा नहीं तो उसको भी मौका देते हैं, ठीक है। अच्छा जी चले, सिस्टर सादिया आप ये दोबारा पढ़ लें, ठीक है। आप ये मैंने दूसरे में आइन से रखे हैं शुरू दूसरे में। करें, आप पढ़ें। जी मेरा जी फातज, मैं बस जीम 1 मिनट में फतहा मेरा वाव दरवाजा खुल गया सुकून है। जऊ, जीम फतहा या सकून जई, जऊ जई। हा फतहा वाव सकून हऊ, हा फतहा या सकून हई, हऊ हई। खा फतहा वाव सकून खऊ, खा फतहा या सकून खई, खऊ खई। हेलो, हेलो।
हेलो। आपकी आवाज आ रही है मैम। अच्छा, मैम की आवाज नहीं आ रही है, वो और हाँ, उनकी वो कोई मूव और। हो गई है मेरे ख्याल में, उसकी लाइट चली गई है, वो चली गई है। ठीक है, वो नहीं है, हाँ वो मौजूद नहीं है। अभी नहीं है। माशाल्लाह आपने मौजूद। बहुत अच्छी, बहुत जजा जबरदस्त। जजाकिल्ला। पार्सल वाला। जी मैं थोड़ा सा जरा वेट बाहर ब्रेक करते हैं, में वो गई थी। लाइट का कुछ हो गया होगा उनका। जी। अच्छा जी, पढ़ लिया था सिस्टर ने? मैं यार, जरा बाहर दरवाजा खोल मैंने लूँ। कहीं तक पढ़ लिया था, आप वो आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, वीडियो भी ठीक नहीं है। आ रही थी अब। चले, ठीक है, हाँ मैं आगे मैंने बढ़ती मैंने कहा था, मैं अभी जरा बेल हुई थी, मैंने कहा बाहर देख के आई। हूँ। ओके। रमजान है ना, गईन बाकी लोग सोए हुए हैं। गौ सकून गऊ। हाँ जी। गईन फतहा या सकून गई। गऊ गई। फा फतहा वाव सकून फऊ। फा फतहा या सकून फई। ठीक हो गया। फऊ फई। अच्छा, एक चीज आपने और जरूर इसको ना, फऊ फऊ लंबा नहीं करना, ठीक है? फऊ फई। जैसे अब जी आपके सामने ये पूरी तख्ती है ना, कायदा भी होगा आपके पास। एक दफा पूरा हिज्जों के साथ पढ़ के ना, एक दफा ऐसे पढ़ के देखा करें। तऊ तई सऊ सई दऊ दई जऊ जई, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, बच्चे बन जाया करें। ठीक है? तो बहुत अच्छी सी ठीक प्रैक्टिस हो जानी है। और इसकी प्रैक्टिस हमारी हो जाती है ली इलाफी कुरैश, ठीक है? वहां पर हमारी ई जो है ना, वो है। ऐसे आ जाती है। हमें इस तरह मद से ना बदल। हाँ पता नहीं ना अरबी स्टाइल में, और हम तो उस तरह से पढ़ते आए ना, तो इसलिए जी। थोड़ा सा इसमें हो जाता है, वरना उस चीज पे तो अल्हम्दुलिल्लाह गिरिप हुई थी है कि हाँ फावाओ जबर फऊ फा या जबर फई फऊ फई, उसमें नहीं हाँ खींचते। लेकिन ठीक। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस इंशाल्लाह होगी तो हो जाएगा, हाँ हो क्योंकि मैं जाएगा, खुद तो हो पढ़ाती जाएगा। नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे है इसका अच्छा सा अंदाजा। ठीक है। ठीक है। वही मैं कहूँ, जैसे ईलाफ में हमारी मद बदल की बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है, और खौफ पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारा आ जाता है खा फथा वाव सुकून खौ। ठीक है? आगे फिर फा है तो वो मुतहरिक है, लेकिन हम वहां पर साकिन करते थे तो खौफ बन जाता है। उस सूरत में हमने कहा था कि मद आरिद मद आरिद ली सुकून बन जाती है। सॉरी, मद लीन। ठीक है क्या? मद लीन आरिद बन जाती है। उसको हम खौफ लंबा कर सकते हैं, लेकिन फिर खदशा ये होता है कि ये ना हो कि हमने मद आरदी सुकून 4 काउंट की रखी है और हम मद लीन आरिद को ज्यादा लंबा कर दें, तो इसलिए इसके 2 काउंट इख्तिसार जो है ना बेहतर है। तो इसको जहां पर साकिन करना पड़ जाए, जैसे अब तऊ के आगे समझ लें, कोई भी लेटर समझ ले, बा था, जैसे ये तऊब था। ठीक है? तो इसको हमने क्या करना है, इस सूरत में भी हमने इसको 2 काउंट की लीन आरिद बना देनी है। ठीक है? फिर इसको मद कहेंगे, बल्कि मद फिर भी नहीं कहते, लीन आरिद ही कहते हैं। ठीक है? तो लीन आरिद बन जाती है सुकून की सूरत में। 2 4 6 कर सकते हैं, लेकिन उल्मा का जो है इत्तेफाक इसी बात पे है कि क्योंकि इसको हमने छोटा रखना होता है मद आरिद सुकून से, तो बहुत बेहतर है कि उसको हम 2 काउंट ही, जैसे खौफ, उसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है? अच्छा जी, ये थोड़ा सा रह गया, चलें ये मैं पढ़ देती हूँ आपके साथ। ठीक है? कौफ मैं फतहा वाव सुकून कौ। जी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। क़ाफ़ फ़तहा वाव सकून क़ौ। क़ाफ़ फ़तहा या सकून क़ई। क़ौ क़ई। काफ़ फ़तहा वाव सकून कौ। काफ़ फ़तहा या सकून कई। कौ कई। मीम फ़तहा वाव सकून मऊ। मीम फ़तहा या सकून मई। मऊ मई। वाव फ़तहा वाव सकून बऊ। वाव फ़तहा या सकून वई। वऊ वई। हा फतहा वाव सकून हऊ। हा फतहा या सकून हई। हऊ हई। या फतहा वाव सकून यऊ। या फतहा या सकून यई। यऊ यई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है हरूफ शमसिया और कमरिया, ये भी एक दिन कर लेंगे हम इंशाल्लाह, इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है? चलें जी, हम यहाँ पर अपनी सूरत कर लेते हैं। हमने सूरह अल बय्यना शुरू की थी और हमने 5 आयत की थी, आज हम उसे मुकम्मल कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اگر اس کے آگے ہم کرنا چاہیں اگلی شروع، ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ پڑھنا شروع کریں، ذالک لمن خشی ربہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس صورت میں یہ ہماری مد صلہ صغرا بن جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کمپلیٹ ہو گئی آیت. تو ذالک لمن خشی ربہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک آیت آپ لوگوں کے لیے میں کرتی ہوں، پھر آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے، پھر ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر لیں گے، لمبی آیات ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، حمزہ ہمیں نظر آ رہا ہے کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بن جائے گا یہ ای والی ساؤنڈ. اب اے چلے والی گئی. ساؤنڈ نہیں لے کے آنی، ٹھیک ہے. اس کو این اللہ ایسے نہیں کرنا، ای باریک کریں اس کو. کسرہ کو ہم نے یہ والی ساؤنڈ دینی ہے. اس کے بعد نون مشدد ہے اس صورت میں. پہلا نون ساکن ہے، دوسرا نون متحرک ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں نون مشدد ہو چاہے میم مشدد ہو، بس آپ نے فٹافٹ سے 2 کاؤنٹ کا غنہ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ نون اور میم میں فطری غنہ موجود ہے. اب یہاں پر جب ہم ان نہ پڑھتے نا، اس کے لیے اپنی زبان کو اوپر کے دانتوں سے سختی سے جوڑ کے رکھیں، پھر یہ بہت اچھا سا غنہ ہو جاتا ہے. ان ان اب اس ہم نے مشدد نون کو الذین کے مشدد لام میں سے ساکن لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نلذین، ان الذین، زینا، 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹ یہاں پر ہم نے دیے غنہ کے لیے، 2 کاؤنٹ یہاں پر ہم نے مد اصلی کے دیے، کیونکہ یا ہے، یا سے پہلے کسرہ ہے، تو 2 کاؤنٹ کی مد اصلی بن گئی، ٹھیک ہے. باقی جو آگے ہے فتحہ کے ساتھ صرف ایک حرکت، کفرو میں کا فا دونوں کی ایک ایک حرکت، لیکن یہ یا حرف المد یا اس سے پہلے دوما نظر آ گئی، اس صورت میں 2 کاؤنٹ کی مد اصلی بن جائے گی. اس کے بعد ہے من. من میں کیا ہے ہمارے پاس؟ من کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا. ہم نے کیا ڈیفینیشن پڑھی تھی؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اظہار. اظہار کرنا. اظہار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہم اس کو میو میو اس طرح کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے بس اس کا اظہار کرنا. من اہل الکتاب. اب اس کو لل ہونے سے بچانا ہے کہ کلکلا نہ ہو جائے. یہ ہمارا حمزہ اور ہا دونوں چیزیں اکٹھی آ گئی، ٹھیک ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے لام کسرہ کے ساتھ، اور ایک اور لام ہے سکون کے ساتھ. اس کو لل نہ بنے تو آرام سے تھوڑا سا رک جائے مخرج پہ، لام کے مخرج پہ، ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم نے باریک آواز میں، کیونکہ ایک تو لیٹر بھی پتلا ہے،
اوپر سے کسرہ کے ساتھ ہے، تو یہاں ہم اس کو سکون کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس کے بعد کاف کی لکھ لیں یہاں پر، کی تا، یہاں پر یہ فتحہ نظر آئی، اس کے بعد ہمیں نظر آ گئی الف صغیرہ۔ تو ایسے الفاظ کو ہم کیا کرتے ہیں، کھول کے لکھ کر دیکھ لیتے تاکہ مزید اچھی سی سمجھ آ جائے کہ یہ اصل میں الف ہی تھا، یعنی کہ یہ الف مد کے قائم مقام ہے، یہ جو الف صغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی الف۔ کتاب، اگر تو سانس چھوٹا ہے، رکتا ہے، تو یہاں پر پوری ہم مد عارضی سکون بنائیں گے۔ سانس پوری بھر کے کوشش کریں تو بعض دفعہ پڑی بھی جاتی ہے ایک پوری آئے، تو پھر اس صورت میں ہمیں کوئی مد بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مد عارضی سکون بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم اس کو با کو اسی طرح سے متحرک ادا کر لیتے ہیں۔ واؤ پہ راؤنڈنگ آئے گی، ٹھیک ہے۔ لام پر سکون ہے تو ول، ول نہ ہو جائے، ول، ول سکون سے ادا کریں گے تو بہت پیارا سا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میم پر ہماری آ جائے گی راؤنڈنگ، یہاں بھی ایک راؤنڈنگ تھی جس کو میں لکھنا بھول گئی، ٹھیک ہے۔ شین میں تفشی شاورنگ ساؤنڈ لائن، ساکن ہے مش، مش، والمش، ٹھیک ہے، مش۔ را کسرہ کے ساتھ ہے مشری، اب ہے کاف ہمیں نظر آ رہی ہے کسرہ کے ساتھ، حرف المد بھی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ 2 کاؤنٹ کی ہماری مد بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کی، اس کے بعد نون فتحہ کے ساتھ ایک حرکت، والمشرکین، والمشرکین، فی، فی ہمارے پاس مد اصلی 2 کاؤنٹ، نا، ناری، نا پہ بھی 2 کاؤنٹ کیونکہ ہمارا بن رہا ہے ہجا پورا ہو رہا ہے، نون فتحہ الف سکون نا، اس کے بعد را کسرہ کے ساتھ ہے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں، را کسرہ کے ساتھ ہے، مرکک پڑھی جائے گی یا مفخم؟ مرکک، مرکب، مرکک، مرقق پڑی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ دوما یا فتح ہوگا تو مخفم ہوگی۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشنل لیٹر 3 ہے، جو الف را اور لام، اس میں سے را آ گئی تو را پہ جب ہمیں کسرہ، را ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو تب بھی حکم یہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جہنما، جہنما میں بھی کیا ہے کہ نون جو ہے مشدد ہے، یعنی کہ غنہ ضروری ہے۔ میم کی حرکت کو ہم نے کھینچنا، لمبا نہیں کرنا، یہ نہ ہم پڑھیں ناری جہنما خالدین، پھر فائدہ نہیں ہے کوئی کہ ایک حرکت اور یہ جو مد ہم نے بنائی ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرق رکھنا، ایک حرکت صرف اتنی ہوتی ہے، آپ ٹیبل پہ ایسے ہاتھ مارے بس یہ ایک حرکت اتنی ہے۔ خا فتح کے ساتھ الف صغیرہ، تو یہاں پر جیسے ہم اردو میں اس کو خالد لکھتے بھی ہیں نا، خالد، خالدینہ، خالدینہ کہتے ہیں خلد، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا، یعنی کہ جو جنہوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جہنم میں۔ فی ہا، فی 2 کاؤنٹ ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر یہ جو آ رہی مد نظر آ رہی نا، یہ اس صورت میں مد منفصل جائز بنے گی کہ آپ نے فیہا کے بعد الائی کا بھی اگر پڑھنا ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے الائی کا ساتھ نہیں پڑھنا، ہم نے جیم پر رک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات گرامر کے حساب سے بھی پوری ہو گئی اور معنی کے حساب سے بھی پوری ہو گئی، کہ بات کی جا رہی تھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ رہیں گے ہمیشہ جہنم میں۔ اس کے بعد ان کی پھر ایک خاصیت بتائی جا رہی کہ اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ برائی کے راستے پر عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک صفر ہمیں نظر آ رہا ہے، صفر دائری، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو او نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اولا، اولا اس کو ہم نے ڈراپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب صفر دائری آ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ واؤ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہے یہ اولا، اولا یہاں پر راؤنڈنگ کر لیں گے، لام فتحہ کے ساتھ ایک حرکت، اب ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر اولائی کا مد نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس مد کو ہم نے بنا کر آگے جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اتنا لفظ ہے اولائی، ٹھیک ہے، کا جو ہے الگ ہے، اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ مد متصل بن جائے گی، یہ ایک لفظ کے اندر ہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مد اولائی، متصل ہوگی نا، یہ مد یہ متصل ایسے اگر کھول کے لکھا جائے نا تو یہ ایسے لکھا جاتا ہے اولائی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ حرف المد، اس کے بعد یہ حمزہ جو آ گیا ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ ایک ہی لفظ میں تھی، تو اس کی بن جائے گی مد متصل واجب. ٹھیک ہے. اور کا جو ہے یہ جو ضمیر والا ہوتا ہے کا، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اولائکا ہم. ہم اس کو اب ہم کہہ کے فٹافٹ آگے نہیں جانا، بلکہ ہم میں یہ جو آپ کے اپنے ہونٹوں پر وائبریشن، اس کا جو مخرج ہے نا، اس پہ پورا پورا جائیں. ٹھیک ہے. اور راؤنڈنگ بھی کرنی ہے. ہم یہاں پر راؤنڈنگ کرنی، میم پر ہونٹ سیدھے کر لینے، ان راؤنڈنگ. اس کے بعد ہے شر تفشی لے کے آئے، اور را آ گئی ہماری دوما کے ساتھ. اچھا اب یہ نہیں کرنا کہ ایک را پتلی پڑھ لی تو ایک را موٹی پڑھ لی، دونوں را ہماری مفخم پڑھی جائیں گی، کیونکہ ہمارے پاس را اور اس کے پر حرکت جو نظر آ رہی ہے دوما کی ہے. اب اس جو متحرک را ہے اس کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دینا ہے. شر بریہ. اب یہ والی را یہ مرکب پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یا مشدد ہے تو بریہ نہیں کرنا، بریہ. بریہ 2 دفعہ یا پڑھنی ہے. اور آگے ہمارے پاس ہے تائی مربوطہ، یعنی کہ بندھی ہوئی تا ہے. جیسے ایک تا ہے، اس کو اٹھا کر باندھ دیا، گٹھڑی باندھ دی اس کی. ٹھیک ہے. تھوڑا سا لمبا کر کے لکھ لیتے پھر اور آسان ہو جائے گا. یہ تا تھی نا، اس کو جب ہم نے گٹھڑی کو باندھ دیا تو یہ جو نقطے ہیں یہ نکل کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں تائے مربوطہ، بندھی ہوئی تا. اب تائے مربوطہ کو ساکن کرنا ہو تو کس میں بدلا جاتا ہے؟ ہاں میں ہاں میں بدل دیا جاتا ہے، ہاں ساکنہ میں، یعنی کہ ایک ساکن ہاں میں بدلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، اب سسٹر شاکرہ ہمیں اگلی آیت کو کر کے دکھائیں گی. سوالی ہاتھ تک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ان سے نا، ان الذین سے. ہاں سوالی ہاتھ تک کیجیے اور گا، پھر ہم کسی اور سسٹر کو ہاں، یہ حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، اس کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ہمارا مشدد ہے تو ہم اس کو 2 کون کا غنہ دیں گے، اور نون کو پھر لام کے ساتھ ملائیں گے، الذین کے. لام کے پر فتح ہے 1 کاؤنٹ، اور ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل الذین کا ڈراپ ہو جائے گا. اور زال کے نیچے کسرہ ہے، اس کے بعد یا ہے، یا سے پہلے جب کسرہ آئے گی تو 2 کاؤنٹ مد اصلی بنے گا. اور اس کے بعد نون کے پر فتح ہے 1 کاؤنٹ، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ کے بعد نہیں نہیں الف آ رہا ہے. اب حمزہ حمزہ سوری، الف سے پہلے ہاں حمزہ کے پر فتح آ الف رہی ہے. نہیں کہنا سسٹر، الف نہیں کہنا، آپ نے کہنا حرف المد سے پہلے حمزہ. اچھا، حرف المد سے پہلے حمزہ پر فتح ہے، اس لیے ہم 2 کون پڑھیں گے. یہ نہیں، یہ اس اور کو آپ کہیں کہ یہ مد بدل بن گئی نا. یہ ابھی آج ہم نے مد یہی بدل. تو پڑھا ہے کہ حرف ہاں المد ہاں سے پہلے حمزہ نظر آ جائے. ٹھیک ہاں، ہے. مد بدل. دیکھیں اچھا ایک اور کنفیوژن دور کرتی ہوں. حرف المد کے بعد جب حمزہ آتا ہے نا تو وہ مد متصل واجب، منفصل جائز، یہ والی مدود بن جاتی ہے نا. لیکن حرف ہاں المد سے پہلے حمزہ آ جائے تو پھر مد بدل ہاں بنتی ہے. کہتے ہیں نا حمزہ لاڈلا، اس کے پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی چاہیے ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ یا کی ہاں کرسی پہ بیٹھتا ہے، بعض دفعہ یہ الف کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، بعض دفعہ یہ واؤ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. تو حمزہ کو ہاں تھوڑا سا ہم نے اسپیشل پھر فیل بھی کرانا ہے. ہم کہیں گے ہاں. حرف المد سے پہلے حمزہ، تو اب یہاں پر ہماری 2 کاؤنٹ کی مد بدل بن گئی. ٹھیک ہے. اس کو پہچاننا مد ہے سے ہمیں. پہلے حمزہ تو ہماری 2 کاؤنٹ کی مد بنے گی، ہوں، مد بدل. ٹھیک ہے. اور میم ہمارا میم کے پر فتح ہے، اور نون کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ ہمارا ہو جائے گا مد اصلی 2 کاؤنٹ. اور اس کے بعد واو جو ہے، واو پہ راؤنڈنگ ہوگی، اور عین کے اوپر فتح ہے 1 کاؤنٹ. میم کے نیچے کسرہ ہے 1 کاؤنٹ. اور لام کو ہم صاد کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ ہمارا لام پہ راؤنڈنگ ہے، فتح ہے، تو راؤنڈنگ ہوگی. اور یہ ہم صاد تو ہمارا مخفم جائے گا، اور 1 کاؤنٹ پڑھا جائے گا. نہیں سوری، اس صاد کے اوپر فتح کے ساتھ الف صغیرہ ہے، یہ 2 کاؤنٹ پڑھا جائے گا، اور مخفم پڑھا جائے گا. اور ٹھیک ہے. لام کے نیچے کسرہ ہے، اور ہا اس کے بعد ہا آ رہا ہے، ہا کے پر فتح بھی ہے، اور الف صغیرہ بھی آ رہا ہے، یہ 2 کاؤنٹ پڑھا جائے گا. اور تا کے نیچے کسرہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ ہمارا آ رہا ہے،
नहीं, मैंने कहा था बस यहीं حمزہ तक कर کے लें. بس سسٹر آپ یہیں تک رکیں، پھر دوبارہ آپ کو باری دے دی جائے گی، ٹھیک اچھا ہے؟ الحمدللہ آپ نے بہت تو پیارا بتایا. ٹھیک ہے، اب آپ سوالی ہاتھ تک پڑھ کے بھی دکھائیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحمدللہ. اچھا، تا اور کاف، یہ والی جو کاف ہوتی ہے نا، یہ کھلی والی، یہ والی نقطوں کے بغیر والی، جب بھی ہاں آپ نے تا پر رکنا ہو یا پھر کاف پہ، یعنی کہ ساکن ہونے کی صورت میں، 6 کاؤنٹ ہوگا میرے خیال یہ- میں. نہیں، سکس نہیں کاؤنٹ تو وہ مد آ رہا سوالی ہاتھ کی وہ تو ہم نے کرنی، لیکن تا اور کاف جب بھی ساکن ہو تو وہ تھا اور یہ والی آواز نکلے گی. جیسے وَعَمِلُوا صالحات الصَّالِحَاتِ، وعملوا الصالحات. ہاتھ، ہاتھ. ہاں وہ تھوڑا سا ہاتھ. پہلے کوشش کر کے نکالنی ہے ہمس. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ ہاں عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں چلیں جی. اب ایک ہینڈ اور ریز ہے، میں دیکھتی ہوں کون ہے. چلیں، سسٹر شاکرہ کے ساتھ اور کس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ سسٹر سعدیہ نے. سسٹر سعدیہ، یہ والی آیت کیجیے گا. جی. حمزہ پر ضمہ ہے، راؤنڈنگ ہوگی، اور واو کے اوپر جو ہے دائرہ، گول دائرہ. اس کو آپ نے نام کیا بتایا تھا؟ میں صفر دائری. یہ صفر میں نے دائرہ. لکھ ہاں، بھی اس دیا، یہ میں نے لکھ بھی دیا، اپنے پاس نوٹ کر لیں. اس کو کہتے ہیں صفر صفر دائری، دائرہ دائرہ بنا ہوا ہے نا. کو skip کر دیں گے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. لام پر پتھر اور الف صغیرہ ہے، اس کو جو ہے 4 to 5 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ مد متصل بن رہی ہے. ٹھیک ہے، کاف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، سوری فتح ہے، اس کو 1 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، ہم میں واو ہاں پر جو ہے ضمہ ہے، اس کے اوپر جو ہے راؤنڈنگ ہوگی. خیر البریہ، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو فتح ہے، تو یہاں پہ یائلین ہے، اسے نرمی سے پڑھیں گے. اور را پر ضمہ ہے اور اس کو راؤنڈنگ ہوگی، اس کو را کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. یہاں پہ جو اس کے بعد بریہ میں با پر فتح ہے، اس کو جو ہے 1 کاؤنٹ. ریا کے نیچے، را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے 1 کاؤنٹ، اور اس کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یا ساکنہ سے ملائیں گے، اور دوسری والی یا جو اس میں ہے اس پر فتح ہے. اور گولتا ہے، اس کو وقت کی صورت میں ہائے ساکنہ میں بدل دیں گے. الحمدللہ، ایکسلنٹ ہو گیا. پڑھیے اس کو اب. اولئک هم خیر البریہ. الحمدللہ، الحمدللہ. اچھا جی، اب مجھے ایک ہینڈ اور نظر میں آیا ہے. میں ابھی آف پڑھ لوں، مجھے نا ابھی اسٹوڈنٹ میرے پاس آ جائیں گے پڑھنے، تو میں نے کام کرنا ہے. میں چلیں آف کر ٹھیک رہی ہوں. ہے. ٹھیک ہے جی. سسٹر سعدیہ کہہ رہی ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، سسٹر سعدیہ پھر آپ ایسا کریں، انہار تک کر لیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم اگلی سسٹر کو باری دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جز اچھا جیم پر فتح میں ڈائریکٹ پڑھنے لگی تھی. چلے کوئی جیم پہ بات نہیں، کوئی فتح بات. جیم پر فتح ہے، اسے 1 کاؤنٹ. زا یہاں پر جو ہے مد واجب متصل، کیونکہ مد واجب متصل ہے، صرف متصل واجب. مد متصل واجب ہے. 4 to 5 کاؤنٹس کو کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر ضمہ ہے، اس کو جو ہے راؤنڈنگ ہوگی. اس پہ ہاں پر بھی ضمہ ہے، اس پر بھی راؤنڈنگ ہوگی. عند نون ساکن، اس سے پہلے زیر ہے، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، انہیں ادھورا نہ کریں گے. دال پر فتحہ ہے، 1 کاؤنٹ. ربہم میں را مفخم پڑھی جائے گی، اور اس کو با کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پہ 2 با ہیں، با ساکن سے اس کو ملا کے پڑھیں گے، دوسری با کے نیچے کسرہ ہے، اس کو 1 کاؤنٹ میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور جناتو میں جیم پہ فتح ہے، 1 کاؤنٹ. نون پہ فتح اور الف صغیرہ ہے، اسے 2 کاؤنٹس کا کھینچیں گے. نون پر غنہ کریں گے، 2 کاؤنٹس. اور یہاں پر ضمہ ہے، اس 1 کاؤنٹ، یہاں پر راؤنڈنگ ہوگی. عدن دال پہ جو ہے کلکلہ بھی ہوگا یہاں پر. اور نون کے نیچے 2 زیر ہیں، یہاں پر بھی نون اس کے بعد جو ہے نا حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، تجویم میں جیم تا کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور ری میں یا ساکن، اس سے پہلے زیر ہے، یا مد 2 کاؤنٹ کھینچیں گے اس کو. اور من تحتی حل، اس میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، یہاں پر بھی ادھورا غنہ کریں گے. تا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ ہا پر سکون ہے. اور تا کے نیچے زیر ہے، اس کو 1 کاؤنٹ، سوری کسرہ ہے، اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. تحتی حل ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر لام پر جزم آ رہا ہے.
اور انہار نون، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اور اس کو حمزہ کے پیچھے حمزہ سے لا کے پڑھیں گے، اور یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے. ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے 2 کاؤنٹ، اور کے اوپر ضمہ ہے، راؤنڈنگ ہوگی اور اگر ہم نے یہاں 1 پر کاؤنٹ. رکنا ہے، اگر ہم نے یہاں پر رک جانا ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں مد عارض سکون بنے گی. مد یہاں عارضی پہ سکون مد 6 عارض کاؤنٹ. سکون بنے گی. اچھا ذرا مجھے بتائیں، کھڑی زبر کو جی ہم عربی مصحف میں کیا کہتے ہیں؟ الف صغیرہ. الف صغیرہ. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، جو پہلے پڑھا اس کو انڈو کرنا ہے. اچھا، آپ اس کو کیا پڑھتی ہیں؟ یہ آپ اس کو کیا پڑھیں گی؟ ہاں جی، کس کی بات کر رہی ہیں؟ یہ دیکھیں میں نے انگلش میں یہاں پر لکھا ہے کچھ، یہ یہاں پہ آ جائیں جہاں میرا پین چل رہا ہے. ہم. ہم. بس میں یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں، جی کیونکہ یہ جو کسرہ ہے نا، اس کو آپ نے، جب ہم انگلش میں اس کو ہیم نہیں کہتے تو پھر عربی میں ہم کیوں ان کو چوڑا چوڑا کریں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے نہیں غلطی کی، میں ویسے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم جی جب انگلش میں ساتھ لکھ لیتے ہیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان الفاظ کو ہم خراب نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکسنٹ ہی نہیں بنتا نا اس کا. تو اس یہ جو جی کسرہ کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، تو یہ آئی والی ساؤنڈ ہم اس لیے لے کے آتے ہیں کہ تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم ہی لکھا ہوا ہے، ہم ربی ہم. ٹھیک ہے، اب آپ نے جی جانا ہے تو بے شک چلی جائیں آپ، لیکن اس سے پہلے اس آیت کا یہ ٹکڑا پڑھ کے جائیں گی. ٹھیک ہے. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جنات تحتها الأنهار. ہلو. جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ. ٹھیک ہے، آپ اب جانا چاہتی ہیں تو چاہے چلی جائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب سسٹر ناہید اور سسٹر سمیہ، ٹھیک ہے، آپ دونوں نے کیا کرنا ہے؟ خالدینہ سے شروع کریں اور آپ پڑھ لیں سسٹر یہاں تک. ایک سسٹر پہلے اتنا پڑھیں گی، ٹھیک ہے، پھر سسٹر سمیہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گی. سسٹر ناہید آپ آئیں. اب آپ اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے نا، یہ ساری چیزیں بتانی ہے، ہر چیز، اور یہاں پر آپ نے مد بھی پوری بنا کے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھیں گے آپ یہاں سے شروع کر کے کہاں تک رک پاتی ہیں، کہاں تک آپ کا سانس چلتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گی کہ پھر دوبارہ اعادہ کہاں سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سسٹر ٹھیک ہے ناہید؟ میڈم، یہ خالدین سے یہاں سے ہاں کرانا یہاں سے شروع شروع کرو کریں، نا. ہاں یہاں سے شروع کریں. یہاں سے میڈم حروف استعالہ میں سے ہے، یعنی کہ اس کو مفخم پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ الف صغیرہ آ رہی ہے تو 2 کاؤنٹ آ جائے گا. لی جو ہے وہ 1 کاؤنٹ، اور اس کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ مرکک حرف ہے. دی یا بس ہو گیا ساکن سے پہلے کسرہ آ رہی ہے تو 2 کاؤنٹ آ جائے گا. صحیح. یہ آ، حرف المد بن رہا ہے. جو ایکسٹرا مائکس ہیں وہ بند کر دیں. ٹھیک ہے، سسٹر کی بات غور سے سنیں. نا پہ 1 کاؤنٹ ہے، 1 کاؤنٹ ہی پڑھا جائے گا اس کو. اور اس کے بعد فی یا ساکن سے پہلے کسرہ اور حرف المد بن رہا ہے تو یہاں پر 2 کاؤنٹ آ جائے گا فی میں. اور ہا حرف المد تھا، لیکن اس کے بعد جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے، حرف المد کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر یہاں پر مد بنتی ہے. یہ مد منفصل جائز بنے گی انفصال حقیقی. تو 4 to 5 کاؤنٹ اس کو ہم لوگ پھر پل کریں گے. پھر اس کے بعد ابدا آ 1 کاؤنٹ، با 1 کاؤنٹ، مرکک حروف ہیں دونوں. اور دا پہ مد عارض لسکون بن جائے گی کیونکہ یہ نہیں نہیں تنوین نہیں میں سے. نہیں نہیں نہیں، میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی. مد عارضی سکون کب بنتی ہے؟ وہ تب بنتی ہے جیسے خالدین ایک حرف المد ہو، اس کے بعد آخری حرف کو ہم خود ساکن کریں. آبادن میں ایک اور مد بن جی رہی ہے. ٹھیک ہے، اس مد کا نام ہوگا مد ایود. یہ انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ مد ایود ہے. جی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تنوین ہے نا، تنوین تنوین ہم سمجھ جی لیں ہم میڈم. نے بیچ دی، اس کے عوض میں ہم نے ایک الف لے لیا تو یہ بن جائے گا آبادا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ٹھیک مدود کے نام ہیں،
یہ بھی انشاءاللہ یاد ہوتے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو دیکھا بھی کرنا ہے کہ مد عارضی سکون کہاں بنتی ہے. وہاں بنتی ہے جہاں ہم خود عارضی طور پر سکون دیتے ہیں. یہاں پر سکون دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر بن جائے گا ابدا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ایسا کریں، جزاؤہم سے پڑھنا شروع کریں. میں دیکھنا چاہ رہی ہوں آپ کا سانس کہاں تک رکتا ہے، رکنے میں پھر اعادہ کہاں سے کرنا ہے، اور جب رکیں گے تو کہاں کہاں آپ کو کون کون سی مدود بنانی پڑیں گی. ٹھیک ہے میڈم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاء ربهم جنات عدن تجري آپ کی آواز ڈراپ ہو تجري جاتی بیچ میں. ٹھیک ہے پڑھیں. جی میڈم. جی پڑھیں پڑھیں پڑھیں. میڈم یہ تجری پہ میں نے وقف کر دی. اچھا اب تجری پہ جب وقف کرنا، 1 منٹ مجھے دیجیے گا، ایک کال آ رہی ہے، میں 1 منٹ بعد آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں. جی لہن اچھا. اچھا جی ہاں جی، آپ نے تجری پر جب وقف کیا تو پھر ہم اس کو تجری سے دوبارہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، تجری فعل ہے ایک، پھر ہم تجری سے اس کو دوبارہ اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے میڈم. تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اچھا جی، اگر ہم رکتے ہیں، جیسے اب یہاں پر بھی ایک مد تھی، یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کی مد اصلی. اگر جنات پہ رکیں تو جزاؤہم عند ربہم جنات. ٹھیک ہے. اگر انہار پہ رکیں تو یہاں پر بھی تحتیہا الانہار. اب یہ جو خود سے ساکن کرنا ہے، یہاں پر پوری پوری ہم نے مد عارضی سکون بنانی ہے. ٹھیک ہے. انہار تک ایک بات پوری ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو خالدینہ سے اٹھا سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، ساری چیزیں بھی اچھی اچھی بتائیں، بس اب ان کو یاد بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سسٹر سمیہ آپ آ جائیں، آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. را مفخم پر آ جائے گا کیونکہ اس پہ فتحہ ہے اور یہ 1 کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. دعد حافظ اللسان سے ادا ہوگا، یہ بھی حروف استعلا ہے، یہ بھی موٹا پر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب رضی اللہ، لفظ اللہ جو ہے وہ مفخم پر آ جائے گا کیونکہ اس سے پہلے فتحہ ہے. ٹھیک ہے. انہم نون ساکن کا اچھا اس اظہار میں ہوگا سسٹر یہاں. سمیہ، اس میں نا ایسے بتائیں کہ اسم جلالہ کا لام مخفم پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہم نون ساکن پہ اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے. میم ساکن کے بعد واو حروف اظہار میں سے ہے، یہ میم ساکن کا اظہار ہوگا، اظہار شفوی ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے. را مفخم پر آ جائے گا. رادو پہ حروف وہ مد اصلی بنے گی 2 کاؤنٹس کی. ٹھیک ہے. آگے ان پہ ہم نون ساکن کے بعد وہ حروف ہلکی میں سے ہے، تو یہاں پہ ہا پہ ہم وقف کریں گے تو یہ ہا کی آواز ہاں آئے گی، ساکنہ ہی لیکن رہے گی. یہ ٹھیک ہے. ہا ساکن بولا جائے گا. ٹھیک. ذالکا میں 2 کاؤنٹس ہوگا مد اصلی کا. باریک لفظ ہے. لیمن خاشیہ رب،
لی جو ہے وہ 1 کاؤنٹ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، رب با کو ہم شد ہے یہاں پہ اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ہا جو ہے یہ دوبارہ ساکن کر دینی ہے، ٹھیک ہے، رب، ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بدل دیا۔ اب آپ اس کو رضی اللہ سے پڑھ لیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اچھا جی، بہت اچھا اچھا سب نے ماشاءاللہ سے پارٹیسپیٹ کیا، بہت اچھا سب نے بتایا۔ اچھا جی، جتنی میں نے آج چیزیں بتائیں جو ہم نے مدود وغیرہ پڑھی، اس کے لیے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ جیسے 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 اب آمنو میں مد بدل آ گئی تھی، جو جو مد آتی جائے گی اسے ہم اسی طرح سے پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے۔ جیسے ہم نے مد منفصل، جائز، مد متصل، واجب، ان کو سیکھا تھا نا، شروع میں یہ بھی مشکل لگتی تھی، آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلتا گیا، ہم سمجھتے گئے۔ تو جیسے جیسے انشاءاللہ یہ آگے ہم بڑھتے جائیں گے، مزید ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ اچھا جی، ہمارے پاس آئی ہیں سسٹر عابدہ، تو چلے ہم ان سے لائیو نہ سن لیں، نہیں نہیں ابھی ابھی آئی ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کلاس کو ابھی یہاں پر کرتے ہیں بند۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اب نیکسٹ کلاس ہماری ہوگی تھرسڈے کو، ٹھیک ہے، سسٹر افسا انشاءاللہ لیں گی کلاس آپ کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، انشاءاللہ تھرسڈے کو ہوں گے سارے سوال جواب۔